Hello everyone, this is Anjum. Welcome back to my channel Sahitya Abhyasa Academy. Today's class is on Unit 10, that is Research Methods and Materials in English. KSET Paper 2 Syllabus, that is English syllabus. There will be 10 units, 1 to 9 units. I have made some strategies about each unit, and some of units I have given very detailed explanation like 6th unit English in India. But today's unit, I am going to give very brief, sometimes a detailed explanation I am going to give on that. And also the unit 10, this will help to for your paper 1, chapter number 2, that is research aptitude. By seeing this syllabus and by seeing this unit, I have combined the all things in one class. That is what I am going to give. So in this present class shall begin. So this chapter is very important. You must read this chapter. Yes, while reading this chapter you will be able to solve the question which is coming in paper 1 whether or paper 2, because the both syllabus a little bit similar, but I have covered the both syllabus topics in a one video. Okay, now that video is this class. Okay, yesterday we had a class on what is research aptitude, what is research methodology, and the little bit comparison between aptitude and methodology. And here we see the main chapters in research aptitude. Am I right? That is meaning, steps of research, thesis, applications, research, ethics. So here we see the further expanded these into sub chapters. This is what we have to study in a very detailed way. Okay, now yesterday I told these are the things, what are the syllabus of research aptitude. So today shall see the definition. Okay, now the definition, meaning and characteristics. So before the definition, what is that? Research, definition of research: creative and systematic work undertaken to increase the stock of knowledge. It involves the collection, organization and analysis of information to increase understanding of a topic issue. See, creative, we should have that creativity skill. Systematic work, once we select the topic, while following, while concluding, while summarizing the topic, we have to follow some steps. Making cake is not easy. If you want to make a proper cake, we have to follow some steps, just like ಹೌದಲ್ಲ. ಕ್ರಿಯೇಟಿವ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಆಯಿತು, ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಶೈಲಿ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಸ್ಕಿಲ್ ನಮ್ಮಂದಿಗೆ ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ವರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ರಿಮೇನ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಕೆಪ್ಟ್ which is not included in the present thing, that we need to find out. For example, drug ಇದೆ. ಈ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಮೈಸಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೈನ್ ವಾಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಇಫ್ ವಿ ಗಿವ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್ ಟು ದ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್. ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದರ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಔಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಏನು ಹೇಳ್ತದಾನೆ, ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. Whatever the thing is left, we have to find out that one. That is what called research. It involves the collections, organization, collection of all kinds of information, organized, following the step by step, and analysis of information. By taking the one particular topic, have to analyze with following the collections and organizing way to increase understanding a topic or issue. So finally, once we created the topic, it should be give the proper kind of a understanding way, or it should explain the solution of a problem. That is what called research. And a research project may be an expansion of a past work in the field. See, just now I told the example of drug, it's a medicine. Once we gave to the mice, what would be the effect of that mice? If we gave this drug to the human means, what would be the effect? Yes, in a past,
the drugs have been given to the mice. So that would be taken into the present as a issue, as a problem, as a research. Once we give this drug applied to the on the human beings, what would be the effects? Such kind of a research project can be used to develop further knowledge on a topic. ಹೌದಲ್ಲ, ಇದು ಡ್ರಗ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಹ್ಯೂಮನ್ಸ್ಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ ಒಂದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ರಿಸಲ್ಟ್ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಡಿಸ್ಕವರ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಎಸ್ ಹೆಲ್ತ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಏನು ಟು ಡೆವಲಪ್ ದ ಫರ್ದರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಡ್ರಗ್ಸ್, ಇಟ್ ಅಪ್ಲೈಸ್ ಟು ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಕೆಲವು ಒಂದೇ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಹೇಳುವಂಗಿಲ್ಲ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈ ಒಂದು ಮೆಡಿಸನ್ ಇದೆ, ಈ ಮೆಡಿಸನ್ ಕೇವಲ ಯಾವುದು ಫೀವರ್ಗೆ ಅಷ್ಟೇ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕೋಲ್ಡ್, ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕಫ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ಆನ್ ನಾಟ್. ಸೊ ಅದೇ ಅಂದರೆ ಫರ್ದರ್ ನಾಲೆಜಿಗೆ ಒಂದು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವು ನಾವು ಏನು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ಏನು ಹುಡುಕಾಟ, ಏನು ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ, ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಯೂಸ್ ಟು ಡೆವಲಪ್ ಫರ್ದರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆನ್ ಎ ಟಾಪಿಕ್. ನಮ್ಮ ಫರ್ದರ್ ನಾಲೆಜ್, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ನಾಟ್ ದ ಫೈನಲ್. If you research on this thing, you will be find another way, another kind of invention. ಎಸ್, ಅದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಬಹಳಷ್ಟು ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಆರ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಹೇಳಿದ ನೋಡ್ರಿ. ಟು ಟೆಸ್ಟ್ ದ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ಸ್, if there is any kind of instruments, whether it will be work more than 5 years, 10 years, whether it will work further few more years, ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಆಯಿತು, ಯಾವ ಥರ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಯಾವ ಥರ ವರ್ಕ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಇದೆ, ಓಕೆನಾ, ಹಾರ್ಡ್ಲಿ 10 years ಆಗ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದ ಒಂದು ಡೈ ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡೇ ಬರ್ತದೆ. ಹೌದು, ಸೊ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಅಂಶ ಇದೆ, ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲಿ, ಅದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ. ವೆನ್ ಎವರ್ ಯು ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ವೆರಿ ಕೀನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟಾಪಿಕ್, ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಏನು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್, ಬಹಳಷ್ಟು ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ರಿಸರ್ಚ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಕೈಗೊಳ್ತೀರಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಆಯಿತು, ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ಮೂಲಕ ಆಯಿತು. ಎಸ್, ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಅಬೌಟ್ ದ ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ವ್ಯಾಲಿಡಿಟಿ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ವೇ ಯು ಶೋ ದ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಟು ಡೂ ದಟ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಆನ್ ದಟ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅದು ಕೂಡ ಆಯಿತು. ಮೇ ರೆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಎಲಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಯರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಹೋಲ್. ಓಕೆನಾ. ಎಟಿಮಾಲಜಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ದ ವರ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇಸ್ ಡಿರೈವ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಮಿಡಲ್ ಫ್ರೆಂಚ್ ವರ್ಡ್ ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್, which means to go about seeking. What is that? Seeking. You have to seek the things, you have to seek the knowledge that no one has discovered. That knowledge is called research. Very simple. The term itself being derived from the old French word term researcher. Researcher means a compound word from re plus searcher or searcher meaning search. Search ಹುಡುಕಾಡು, ರಿಸರ್ಚರ್ ಸಂಶೋಧನೆ ಕೈಗೊಳ್ಳು, ಸಂಶೋಧನೆ. ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು, ನೋ ಒನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದ ಬಿಫೋರ್ ಯು, ಯು ಓನ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆರ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಎ ರಿಸರ್ಚರ್, ಅಥವಾ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕನ್ನು ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಅರ್ಲಿಯೆಸ್ಟ್ ರಿಕಾರ್ಡೆಡ್ ಯೂಸ್ ದ ಟರ್ಮ್ ವಾಸ್ ಇನ್ 1517. ಈ ಒಂದು 1517ನಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ವರ್ಡ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್. ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ವೆದರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಫಾಲೋ ದ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಆರ್ಗನೈಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ನಿಮ್ಮ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ ಇರಬಾರ್ದು, ಔಟರ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ವಿತ್ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದಟ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ ದ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್. ಒಂದು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು.
ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ಮರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ, ಆ ಮರ್ಡರ್ ಯಾವ ಥರ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದು ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ವಸ್ತು ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಆ ವಸ್ತುನ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟ್ರೂಮೆಂಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅದನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅದರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ಯಾರೋ ಒಂದು ಫಿಂಗರ್ ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಯಾವ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯಾಗಿದೆ ಸಮ್ವಾಟ್, ಈ ಥರ ಅದೇನು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ನೋಡ್ರಿ. ಔಟರ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಕೇವಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟವನು ಏನೋ ಒಂದು ಕಿಲ್ಲರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದಾನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೋರಿ, ಎಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದ ಫೈನಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಕಂಡು ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನೇ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಫೈನ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೂವೀಸಲ್ಲಿ. ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಸೊ ವೆರಿಫೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದು ವೆರಿಫಿಕೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರಾಪರ್ ವೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಅನ್ನೋದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಆ್ಯಡಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಡೇ ಬೈ ಡೇ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಆ್ಯಡೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಅದರ ಮೇಲೆ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇಫ್ ದೇರ್ ಈಸ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್, ದ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ವೇ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಎ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಎ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಆಫನ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಮೀನಿಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಮೀನಿಂಗ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ದ ಟರ್ಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಬೈನ್ಸ್ ರೀ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಗೇನ್. ನೋಡ್ರಿ, ರೀ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೇನು ಅಗೇನ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಟು ಎಕ್ಸಾಮನ್ ಆರ್ ಟು ಪ್ರೋಬ್. ಅಗೇನ್ ಸರ್ಚ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ invisible from the before researcher or invisible for the not anyone. ಅದು ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣಿಸ್ಲಾರದೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಮೇನ್ ಟಾಪಿಕ್, ಮೇನ್ ನಾಲೆಜನ್ನು ನೀವು ಹುಡುಕಿ ಹಾಕುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಸ್ ಇಟ್ ಇಂಪ್ಲೈಸ್ ಎ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಎ ಥ್ರೋ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ಎ ನಾಲೆಜ್, ಫಾರ್ ಸೀಕಿಂಗ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಟ್ರೂತ್ ಆರ್ ಸಾಲ್ವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಟ್ರುತ್. ಟ್ರುತ್ತನ್ನು ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿದೆ ಟ್ರುತ್ ಅನ್ನೋದು ಅಪಿಯರ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ರಿಪೀಟೆಡ್ ಆರ್ ಎ ಥ್ರೋ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಎ ಟ್ರೂತ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಫೀಲ್ಡ್. ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ಏನು ಕಂಡು ಬರುವಂಥದ್ರಿ, ಒಂದು ಟ್ರುತ್ತನ್ನು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶನೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ ಜಸ್ಟ್ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ. ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ಸ್. You have to collect the all in kind of a information which is suits, which shows the truth about your research topic. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಡೇಟಾ, ಆ ಡೇಟಾ ಏನಿರಬೇಕ್ರಿ? ಟ್ರುತ್ ಇರಬೇಕು. ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಸೊ ಓವರಾಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇ ಹೇಳ್ದ, ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಟು ಗೇನ್ ನ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್. ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ. ಈ ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಡೇಟಾ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಇನ್ಕ್ವೈರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಪ್ರೊಸೆಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ. ಇದರಿಂದ ನಮ್ಗೇನು ಕಂಡು ಬರ್ತದ್ರಿ? ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ಹೊಸ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ, ಒಂದು ಹೊಸ ನಾಲೆಜು, ಒಂದು ಹೊಸ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಕೊಂಡು ಆ ನಾಲೆಜನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಅದೇ ನಾಲೆಜಿಂದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮನ್ನು ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದೇ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಜನರೇಟ್ ಅ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಟ್? generate a new knowledge is called basic research, and solve the practical problems, applied research. For example, ನೋಡ್ರಿ, ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸನ್ನ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಡೈಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವೇಕ್ ಅಪ್ 4:30 ವಿಥೌಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಅಲಾರಾಮ್. ಅರ್ಥ ಆಯಿತು? ಅಲಾರಾಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಡೈಲಿ ನೀವು 4:30ಗೆ ವೇಕ್ ಮಾಡೋದು, ಇದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಏನು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮೆಥಡೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಮೆಥಡ್ಗೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ರೀ? ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ? ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಓಕೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, evaluate policies, programs or methods. Evaluation research. ನೋಡ್ರಿ, here more than 25 research types ಮೆಥಡ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೆಥಡ್ಸ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳು ಆಯಿತು, ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಏನು
ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು. ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಅದು ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಪಾಲಿಸೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎ ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆರ್ ಎ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ in research because it is systematically investigates a phenomenon to generate new understanding. Effects of digital learning. ಈ ಒಂದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಲರ್ನಿಂಗಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆನ್ ರೂರಲ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ವಿಲೇಜ್ ರೂರಲ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಳು ಡಿಜಿಟಲ್ ಒಂದು ಲರ್ನಿಂಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡಲಾಗಿದೆ, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಕೈಗೊಂಡಾಗ ಒಂದು ಫಿನಾಮಿನನ್ ಅಂದರೆ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ರಿಸಲ್ಟ್ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ನ್ಯೂ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಇದು ಫಿನಾಮಿನಾ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್. ಡೆಸರ್ಟ್ದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಾದರೂ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಟ್ಟಿರ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಓಕೆನಾ, ಕ್ರೀಪರ್ಸ್, ಎಮ್ ರೈಟ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಫಿನಾಮಿನನ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು, ಅನ್ಯೂಶುವಲ್, ನಾಟ್ ಎ ಯೂಶುವಲ್ ಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ಒಂದು ಏನ್ರಿ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ ಡೆಫಿನಿಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಕೆರ್ಲಿಂಗಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಫಾಲೋ ಎನಿ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಎ ಮೆಥಡ್. ಅದು ಬೇಸಿಕ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು, ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಆಯಿತು, somewhat. And control, you have to, means control means control ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ if I am doing research means whatever I feel, whatever I got the information, everything I should not mention in my research topic. It should be controlled way. It should, whatever you have written, the written thing should be give the proper information, proper knowledge, proper truth ಅನ್ನೋದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ಇನ್ನು ಎಂಪೆರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಮೇ ಬಿ ಫ್ರಮ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಒಂದು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಅನ್ನೋ ವಿಷಯ ಆಯಿತು, ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಷಯ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, experience or experiment. With following these are the 3 steps, it would be considered as a empirical research. Getting my point? ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮೂಲಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆಯಿತು, ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೈಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಎಂಪ್ಯಾರಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಓಕೆನಾ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ನೋಡಿರಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ deeper meaning. To understand the deeper meaning of the particular work, book, situation, any particular thing. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಡೀಪರ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಅನಲೈಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮರ್ಡರ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹೌದಲ್ಲ? ಅಥವಾ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ದ ಹಿಡನ್ ಟ್ರುತ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್, ರೈಟ್? ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒನ್ ವರ್ಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಓಕೆನಾ, ಈ ಒಂದು ವರ್ಡನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ನೀವು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ, ರಿಸರ್ಚ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ನೀಟಾಗಿ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತದೆ. ಸೊ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ವರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಒಂದೊಂದು ವರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ಗಳು ಬರುವಂಥ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ, ನೋಡ್ರಿ, ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಏನು ಹೇಳ್ತದೆ, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಎ ಸಿಚುವೇಶನ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ನೀವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ, ಆ ವರ್ಕಿಗೆ ತಕ್ಕ ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ನಿಮಗೆ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಐಡಿಯಾ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಅಂದರೆ ಕಲ್ಪನೆ ಆಧಾರಿತವಾಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಅಥವಾ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಐಡಿಯಾ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಏನ್ರಿ, ನಾಟ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲ, ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಎ ಒಂದು ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಆಸ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ
ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವೇ. ಓಕೆನಾ, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ವೇ ಅಂತ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್, ನಿಯಂತ್ರಿತ, ಹೌದಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಆಲ್ವೇ ಒನ್ಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ಚೆಕ್ಡ್. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಚೆಕ್ ಆಗ್ತದೆ. ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನ ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇಗ್ನೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ವೇ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಯಾರಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಮತ್ತೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಇದು ಮೂರರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು, ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್, ಹೌದಾ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ವೇದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅನಲೈಟಿಕಲ್ ವೇ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಆಫ್ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಸ್ ಆಫ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಕೀನ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕ್. ಅದು ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಪೋರ್ಷನ್ಸ್ನ ಹೆಲ್ಪನ್ನು ತಗೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸೊ ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್ಸ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಈ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲಿ, ಅನ್ಯೂಜುವಲ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇರಲಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ನೀವೇನಾದರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ, ಅದು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಇರಬೇಕು, ಎಂಪ್ಯಾರಿಕಲ್ ಇರಬೇಕು, ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಹೈಪೋಥೆಟಿಕಲ್ ಪ್ರಪೋಸಿಷನ್ಸ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಅಬೌಟ್ ದ ಪ್ರಿಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ರಿಲೇಷನ್, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಈ ಮರ್ಡರ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಮನೆಯ ಒಬ್ಬ ಸರ್ವೆಂಟ್ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವನೇ ಮಾಡಿರಬೇಕು, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಬೇಸಿಕ್. ಅಲ್ಲಿಂದ ದೆನ್ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಯಾರು ಓನರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನೇಬರ್ ಮಾಡಿರ್ಬೋದು. ಮೀನ್ಸ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್, ಅಸ್ಯೂಮ್ಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಲೆಯ ಒಂದು ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಅದು ಕೂಡ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಬಟ್ ಐ ಆಮ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಜಾನ್ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಕ್ರೈಸ್ವೆಲ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಎ ಪ್ರೊಸೆಸ್. ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ ಆಫ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಯೂಸ್ ಟು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನನ್ನು, ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅನಲೈಸ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್. ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ಅದೇನ್ರಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ ನಾವು ರೀಡ್ ಮಾಡಿವಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಅವರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಫ್ ಟಾಪಿಕ್ ಆರ್ ಇಶ್ಯೂ. ಆ ಇಶ್ಯೂದ ಮೇಲೆ ಏನು ಟಾಪಿಕ್ ನೀವು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ತಿರಲ್ಲ, ಪ್ರಾಪರ್ ಅದೊಂದು ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದೆ, ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಡೇಟಾದ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಏನಿರ್ಬೇಕು ರೀ, ಪ್ರಾಪರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ಅದರ ಒಂದು ಹೆಲ್ಪ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪ್ರಾಪರ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, ನೀವು ಬರೆದಿರುವಂಥದ್ದು ಟಾಪಿಕ್ಕಿಗೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಹೇಳಲಾಗುವಂಥದ್ದು. ಪೆಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಖಾನ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಎ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ patient study and investigation in some field of knowledge. ಪೇಷಂಟ್ ನೋಡಿರಿ ಏನಂತ, ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕೇರ್ಫುಲ್ ಸ್ಟಡಿ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅಷ್ಟೇ ಒಂದು ಪೇಷನ್ಸ್ ಇರಬೇಕು ನಿಮಗೆ. ಓಕೆನಾ? ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರ ಅಂದರೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ ಸಮ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, PhD ಮಾಡ್ತೀರಾ ನೀವು, PhD ಬೇಸಿಕಲಿ 3 years ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ಟು ದ ಟೈಮ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 4 to 5 years. When you know the complete knowledge about the particular thing, then you are going to create your own book. ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಪ್ಯೂರ್ ಬುಕ್ಕನ್ನು ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ನೀವು ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿರೋಂಥ ಆ ಬುಕ್ ಏನಿರಬೇಕು ರೀ, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಪೇಷನ್ಸ್ದಿಂದ ಮತ್ತು ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಇನ್ ಪ್ರಾಪರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಆಫ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಂಡರ್ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ? ಇನ್ನು ಕೊಥಾರಿ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಈಸ್ ಎ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಸರ್ಚ್ ಫಾರ್ ನಾಲೆಜ್ ಥ್ರೂ ದ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಾಜಿಕಲ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯೇ ಇಲ್ಲ. ಸರೌಂಡಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಅಂಶಗಳನ್ನೇ ಆಧಾರವಾಗಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ನ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಪ್ ಸೊ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ಅಫರ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಸಿಸ್ಟಮೆಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಫಾಲೋಸ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್, ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಅವಾಯ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಟರ್ನಲ್ ಇಂಟರ್ಫಿಯರೆನ್ಸಸ್, ಅನ್ನೆಸೆಸರಿ ಥಿಂಗ್ಸನ್ನು ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಎಂಪಾರಿಕಲ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಆಧಾರ ಇರಬೇಕು. ಎಸ್, ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಓಕೆನಾ? ಆ ಒಂದು ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ನ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ಒಂದು ನಂಬರನ್ನು ನೀವು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ನೀವು ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಜನಗಣತಿ ಏನು ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ ಅಲ್ಲ. ಕ್ರಿಟಿಕಲ್, ಅನಲೈಸ್ಡ್, ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಲಾಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ರೀ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ನ
ಬರಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಸ್ಟೆಪ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಲಾಜಿಕ್ ಅಂದರೆ ಗೊತ್ತಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಲಾಜಿಕ್. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, 1 3 5 ಇದೆ. ಓಕೆನಾ. 1 + 1 2 ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ 1 + 2 3. ಆರ್ ಇನ್ನೂ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗಿರಬೇಕಾದ್ರೆ 1 3 + 9. 3 3s are 9. 9 9s are 9 9s are 81. Am I right? Then 9 2s are 90. Fine. ಸೊ ಈ ಥರದ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಆಲೋಚನೆ ಮೀನ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ತಾರ್ಕಿಕ ವಿಚಾರದೊಂದಿಗೆ ಕೂಡ ಸ್ಟಡಿಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸಾರಿ, ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯೇನು ಕನ್ನಡ. ಫೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಗೊತ್ತಾ, 4 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ. ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತಾನೆ, ಅಥವಾ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿಟ್ಟು ಒಂದನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇರಬೇಕು, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಇರಬೇಕು, ಫ್ರೀ ಫ್ರಮ್ ದ ಪರ್ಸ್ನಲ್ ಬಯಾಸ್ ಆರ್ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್. ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ನೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಇರಬೇಕು. ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಯಾರಿಕಲ್, ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿಫಿಯೇಬಲ್ ಎವಿಡೆನ್ಸನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ರೈಗರಸ್, ನ್ಯೂ ವರ್ಡ್ ಏನು, ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಇನ್ ಎ ಡಿಸೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಪರ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಟೆಸ್ಟ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿದೆ. ಓಕೆನಾ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿ, ನೀವು ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ನದ ಒಂದು ಏನು ತೊಗೊಳ್ತೀರಿ, ಒಂದು ಏನು ಅಗಳು, ಅನ್ನದಗಳು ಒಂದೇ ತೊಗೊಳ್ತೀರಾ. ಓಕೆನಾ. ಒಂದೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅಷ್ಟು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇದೆನಾ? ಇಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸ್ಯಾಂಪ್ಲಿಂಗ್. ಸೊ ವೇರೆವರ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಮೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್, ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮಲ್ಲಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರೈಗರಸ್. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಪ್ರಿಸೈಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ಸೆಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಯಾಂಪಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟೊಮಾಟೊ ಇದೆ, ಟೊಮಾಟೊನ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಲ್ಲ, ಅದು ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ. ಸಮ್ವಾಟ್ ಆ ಥರ. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಯಬಲ್ measures what it intends to and can be, and using validate measurement tools like standardized test. ಓಕೆನಾ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡೈಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅನಲೈಟಿಕಲ್. ಡೇಟಾ ಈಸ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟೆಡ್ ಲಾಜಿಕಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ. ಒಂದು ಡೇಟಾವನ್ನು ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್, ಅದು ಏನಿರಬೇಕು ರೀ, ಲಾಜಿಕಲಿ ಆಗಿರಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲಿ ಆಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿರಬೇಕು. ಅಥವಾ ಈ 2 ಅಂಶಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಿಮ್ಮದು ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಯೂಸಿಂಗ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಟು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟ್ ಸರ್ವೆ ಡೇಟಾ. ಒಂದು ಸರ್ವೆ ಡೇಟಾ ಕೂಡ ಏನ್ರಿ ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ, ಮೀನ್ಸ್ ಅನಾಲಿಟಿಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಡೇಟಾ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಬೋದು. ರೆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಡಿಟೇಲ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಇನ್ ಜರ್ನಲ್ಸ್. ನೋಡಿ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಯಾರೋ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ, ಇದೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಮಾಡಿ ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡೋದು, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರಾಂಗ್. ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂದರೆ ಅದೊಂದು ಕಾಪಿಯಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಅದೇ ಒಂದು ಸ್ಟಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಪಬ್ಲಿಷಿಂಗ್ ಡಿಟೇಲ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಜರ್ನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ. ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ the study using same methods, publishing detailed methodology in journals. So critical and creative. That means ಏನು, ರೆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದರ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ರೆಪ್ಲಿಕೇಟ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವು ಅವರು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೆಥಡನ್ನು ಅದನ್ನು ನೀವು ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು ರೀ, ನಿಮ್ಮದು ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆನಾ. ನೋ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓಕೆ. ನೋಡಿರಿ, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ರಿಯೇಟಿವಿಟಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಕ್ವಶನಿಂಗ್. ಹೌದಲ್ಲ. While making questioning, you will be able to create your own research topic and reasoning and innovation way ದಲ್ಲಿ ಏನಾಗಬೇಕ್ರಿ, ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. and proposing new hypothesis based on a gaps in literature. Example, and ethical like follows moral principles and protects participants. ನೋಡ್ರಿ, ಮಾರಲ್ ಆಯಿತು, ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಏನಾಯಿತು, ಒಂದು ಎಥಿಕಲ್ ಅನ್ನೋದು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿರಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, obtaining informed
ಕನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇನ್ಶೂರಿಂಗ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ, ಅದನ್ನು ನೀವು ಪ್ರಾಪರಾಗಿ ಮಾರಲ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ರೀ, ನಿಮ್ಮ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಏನು ಒಂದು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಅಡಿಷ್ನಲ್ ಫೀಚರ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯುಮುಲೇಟಿವ್, ಬಿಲ್ಡ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಇರುವಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನು ಮತ್ತೇನ್ರಿ ಅದ್ರ ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತೊಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಪ್ರೆಡಿಕ್ಟ್, ಕ್ಯಾನ್ ಫೋರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್, ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು. ಎಸ್, ಇದು ಪ್ರೊಫೆಸಿ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ, ಅದು ಒಂದು ಥರದ ಒಂದು ಪ್ರೆಡಿಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅದು ಕೂಡ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ, ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ಸ್ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ, ಆ ಟಾಪಿಕ್ದಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಕ್ರಿಯೇಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಟ್ರೈ ಟು ರಿಸರ್ಚ್ ಅಗೇನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್, ಅಗೇನ್ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ದ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾಲೆಜಲ್ಲಿ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಆಗಿರುವಂತಹ ಐಡಿಯಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಏನ್ರಿ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶ ಕಂಡುಬರ್ತದೆ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಟ್ಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಏರಿಯಾಸ್ ವೇರ್ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್. ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಸರ್ಚನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರೇಟರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇನ್ನು ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಆರ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಮೇಕಿಂಗ್, ಪಾಲಿಸಿ ಆರ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳು ಕೂಡ ಒಳಗೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದರೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ರಿವ್ಯೂ ವಿಮರ್ಶೆ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸಂಶೋಧನೆ, ಇದರ ನಡುವೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ. ರಿವ್ಯೂ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬೇಸಿಕಲಿ ನೀವು ಒಂದು ಮೂವಿ ನೋಡಿ ಥಿಯೇಟರಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೈಕ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಯೂಶುವಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಈ ಮೂವಿ ಯಾವ ಥರ ಇದೆ, ನೀವೇನು ವಿವರಣೆ ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಏನು ಅನಿಸಿಕೆ ಕಂಡು ಬರ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ಏನು ಒಂದು ವಿಮರ್ಶೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಶೋಧನೆ. ಸೊ ರಿವ್ಯೂ ಈಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು, ಒಪಿನಿಯನ್ ಹೇಳಿದ ನಂತರ ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಡಿಸ್ಕವರಿಯನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ರಿವ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ, ಆಮ್ ಐ ರೈಟ್? ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್. ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಆದರೂ ಕೊಡ್ಬೋದು, ಮೂವೀಸ್ ಈ ಥರ ಇತ್ತು, ಆ ಥರ ಇತ್ತು, ಸಮ್ವಾಟ್ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಈ ಥರ ಇದ್ದರೆ ಬೆಟರ್ ಇರ್ತಿತ್ತು. ಬಟ್ ಡಿಸ್ಕವರ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಂದರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ರಿವ್ಯೂ ಈಸ್ ಎ ಸಮ್ಮರಿ, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಆರ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಆರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇರುವಂಥ ವಿಷಯದ ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಸಮ್ಮರಿ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದಾಯಿತು, ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ದಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ದ ರಿವ್ಯೂ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸುಧಾಮೂರ್ತಿ ಅವರು ಬರೆದಿರುವಂಥ ಬುಕ್ಸಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಸ್ಗಳಲ್ಲೇ ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ಕೃತಿ ಬರೆಯಲ್ಪಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಅವರದೇ ಆದ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂ ಕೊಡ್ತಾರೆ. ದೇ ಫಾಲೋ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ಎಸ್ ಟು ಡಿಸ್ಕವರ್ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ವ್ಯಾಲಿಡೇಟ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೆವಲಪ್ ನ್ಯೂ ಥೇರೀಸ್. ಒಂದು ಥೇರೀಸ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅನ್ನೋದು ನಾನೊಂದು ಥೇರಿನ ಮೆಥಡನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿದೆ. ಇದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಾನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಡಿಸ್ಕವರಿ ನ್ಯೂ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ ಎ ನ್ಯೂ ಥೇರೀಸ್. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ಹೊಸ ಥೇರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸೊ ಪರ್ಪಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆರ್ ಅನಲೈಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಥಸೈಸ್ ದ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ನಾಲೆಜ್. ಇರುವಂಥ ನಾಲೆಜನ್ನು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸಿಂಥಸೈಸನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದ ರಿಸರ್ಚ್? ಟು ಜನರೇಟ್ ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜ್ ಆರ್ ಎ ಸಾಲ್ವ್ ಎ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ನ್ಯೂ ನಾಲೆಜನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು, ಅಥವಾ ಇರುವಂಥ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹುಡುಕುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಸೆಕೆಂಡರಿ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಸ್ಟಡೀಸ್. ಇರುವಂಥ ಸ್ಟಡೀಸಿನ ಮೇಲೆ ಅಧ್ಯಯನ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇರಲಾರದೆ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ನೇಚರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್. ಹೌದಲ್ಲ? ಒರಿಜಿನಲ್ ಡೇಟಾವನ್ನು ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ಐಡಿಯಾಸನ್ನು ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ರೀಡಿಂಗ್, ಸಮರೈಸಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಕ್ಸ್. ರೀಡಿಂಗ್ ಮಾಡೋದು, ಸಮರೈಸನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು, ಇವ್ಯಾಲ್ಯುಯೇಟಿಂಗ್ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿವ್ಯೂ. ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವರ್ಕ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಸ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಐಡೆಂಟಿಫಿಕೇಷನ್. ಹೌದಾ? ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಇದೆ, ಆ ವರ್ಕ್ದಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರದ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ, ಆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗೆ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಇಲ್ಲ, ಈ ಥರ ಅನ್ನೋದ್ರ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡ್ಬೋದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಯುವರ್ ಓನ್ ಐಡಿಯಾಸ್, ಟೇಕಿಂಗ್ ಸಮ್ ಸಜೆಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಅದರ್, ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಮೆಥಡನ್ನು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು,
ಅನಲೈಸನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ದೆನ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಮಾಡೋದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗಿದೆ. ಹೋಪ್ ಸೊ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಔಟ್ಕಮ್ ಏನು ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ ಇದರಿಂದ? ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಲಿಟ್ರೇಚರ್ ರಿವ್ಯೂ, summary or theoretical understanding. What about here? Producers finding results, finding ಒಂದು ಹಿಡನ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮೀನಿಂಗ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಥೀಮ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡುವಂಥದ್ದು, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಟಿಂಗ್ ಟು ನಾಲೆಜ್, ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಓನ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಇಡೀ ವರ್ಲ್ಡಿಗೆ. ನೋ ಒನ್ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಟಾಪಿಕ್ ಸಚ್ ಲೈಕ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿವ್ಯೂವಿಂಗ್ 50 ಸ್ಟಡೀಸ್ ಆನ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್. ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ಹಿಯರ್? ಕಂಡಕ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಸರ್ವೆ ಟು ಮೆಜರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಔಟ್ಕಮ್ಸ್. ವೆರಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್. ನೋಡ್ರಿ, ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ಲಿಂದ ಒಂದು 50 ರಿವ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ತೊಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಯಾರ್ಯಾರು ಅದರ ಒಂದು ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ, ಅದರಿಂದ ಎಷ್ಟು ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಒಂದು ರಿವ್ಯೂಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ 50 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ನ ಮೀಟ್ ಆಗೋದು, ಅವರ ಒಂದು ಡೆವಲಪಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಎಷ್ಟು ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಗಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದು, ದಟ್ ಈಸ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇದೆ. ಶಾಲ್ ಐ ಕಂಟಿನ್ಯೂ? ಎಸ್, ಐ ಮಸ್ಟ್. ನೋಡ್ರಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಟು ರಿಸರ್ಚ್. ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಕಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ? ಏನು? ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಎವ್ರಿ ಟೈಮ್ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ ನೋಡ್ರಿ ಇವನು ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ? ವೇಟ್ ಎ ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡಿರಿ, ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಎಂಪಾರಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಯು ಶುಡ್ ನೋ ದಿಸ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಬೆಟರ್ ನೋ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ. ಎಂಪಾರಿಕಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಎಕ್ಸ್ಪಿರಿಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್, ಆ ಥರದ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಅಂಶಕ್ಕೆ ಎಂಪಾರಿಕಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ನೈಜ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ, ಅನುಭವ ಆಧಾರಿತ ವೀಕ್ಷಣೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರಮಾಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನಗಳು, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್, ಪರೀಕ್ಷೆ, ಹೈಪೋಥಿಸಿಸ್, ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಆರ್ ಸಜೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಊಹೆ, ಸಮ್ವಾಟ್ ಭ್ರಮೆ. ಓಕೆನಾ? ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡಿರಿ, ಒಂದು ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಂಬರ್ ನೋಡಿದ ನಂತರ ಯಾರು ಮಿಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಯಾರು ಆಬ್ಸೆಂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಅದರ ಒಂದು ಥಾಟನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ, ರಿಯಾಲಿಟಿ, ಸಾಧ್ಯತಾಪೂರ್ಣ ವಾಸ್ತವಿಕತೆ. ಓಕೆನಾ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 10 o'clock ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ಮುಗಿದಿದೆ, 10:10 ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಡೈಲಿ ಬರ್ತಾನೆ, ಅವನು ಕೂಡ 10:10 ಬರುವನು ಅನ್ನೋದೇನು ನೀವು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೈಂಡಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀರಾ? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಬ್ಯಾಬಿಲಿಟಿ ಆರ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹವನ್ನು ಒಪ್ಪುವುದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್, ಸಂಯುಕ್ತ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಈ ಒಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟುವಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್, ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೆ. ಓಕೆನಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡಿ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಸ್ಕಿಲ್ಸ್, ಮೆಥಡ್ಸ್, ರಿಸರ್ಚ್, ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಗೈಡ್ ಹೌ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್. ಹೌದಲ್ಲ? ನಾಲೆಜ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಂದು ನ್ಯೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ನ್ಯೂ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ರಿಸರ್ಚ್ ಆಯಿತು. ಹಾಗಾದರೆ ಹೌ ಅನ್ನೋ ವರ್ಡ್ ಈ ಕೆಲಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಹೌ ನಾಲೆಜ್ ಈಸ್ ಜನರೇಟೆಡ್, ಎಸ್, how we are going to collect the datas. That data express a kind of new knowledge, introduce a kind of new knowledge, and interpret it. ಅದು ಯಾವ ಥರ ಇಂಟರ್ಪ್ರೆಟ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ವಿವರಣೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, and validated,
ಎಷ್ಟು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ 2 ಮೇಜರ್ ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್, ಇಲ್ಲಿ 2 ತತ್ವಗಳು ಕಂಡುಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಓಕೆನಾ. 2 ಫಿಲಾಸಫಿಕಲ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಇನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆರ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಇದೊಂದು ಸೋಷಿಯಲ್ದಲ್ಲಿ ಆಯಿತು ಅಥವಾ ಎಜುಕೇಷನ್ ಫೀಲ್ಡ್ನ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದಾಯಿತು. 2 ಪ್ರಕಾರದ ನಾವು ಅಪ್ರೋಚಸ್ಗಳು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. Positivism. Positivism is a philosophical approach that states that knowledge is objective, observable and measurable. Here, whatever you are gathering the knowledge should coming from the objectivity, observable and measurable. That is what following the philosophical approach. That is what called positivism. For example, it is based on the facts, empirical data, scientific reasoning. It should express the facts. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಅಂತೆ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಇಟ್ ಶುಡ್ ಸೀನ್ ದ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಎಂಪ್ಯಾರಿಕಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಥ್ರೂ ದ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಆರ್ ಡೇಟಾ. ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಡೇಟಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನ್. ಎಸ್, ನೀವು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆನ್ಸರ್, ಅದು ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಆನ್ಸರ್ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬೇಕು. ದಟ್ ರಾದರ್ ದೆನ್ ದ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆರ್ ಒಪಿನಿಯನ್. ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಮತ್ತು ಒಪಿನಿಯನ್ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಟಾಪಿಕ್ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? Positivism research is a philosophical approach. That approach explains the knowledge, means states the knowledge is the objective, observable and measurable. Okay na? Those things based on the facts, empirical data and scientific reasoning anta helbodu. But it should not created by the beliefs or opinions. Beliefs ಮತ್ತು opinion ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್, ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೇ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲರೂ, ಬಿಲೀಫನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ. ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್, ತಗೊಳ್ಳೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಇರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಅಂತೆಗಳು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು? ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕ್ವಶನ್. ವಾಟ್? ದಟ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಅದನ್ನು ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂತ ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅದನ್ನು ನಂಬಾರ್ದು ಏನಂತ ಯೂಶ್ವಲಿ ಏನು ಹೇಳಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆಯಾ, ಅದನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡೋ ಹಾಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಫಿಯೇಬಲ್. ಓಕೆನಾ. ನಾಲೆಜ್ ಏನಿರಬೇಕು ರೀ? ಅಬ್ಸರ್ವೇಬಲ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಮೀನ್ಸ್ ಅಳತೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಯಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ಲಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್. ನಾವೇನು ಪರ್ಸೆಪ್ಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಏನು ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಕೈಗೊಳ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಒಂದು ದೃಷ್ಟಿಕೋನ ಏನಿದೆ ಆ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಅದು ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಂಗ್ ಫ್ರಾಮ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರೀಸನಿಂಗ್. ಯೂಸಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಟು ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಕಾಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್. ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಅದರ ಒಂದು ಕಾಸ್ ಏನಿದೆ, ಅದರ ಒಂದು ಎಫೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಮೆಥಡ್ಸನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಫೋಕಸ್ ಆನ್ ಹೈಪೋಥೆಸಿಸ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್. T1, T2, T3 ಅನ್ನೋದು ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ. ಓಕೆನಾ. ಮೆಜರ್ಮೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್, ಈ ಒಂದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಫೋಕಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಆ್ಯಂಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ. ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿನ ಬಳಕೆ ಮಾಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ, ಅದರ ಒಂದು ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡೋದ್ರೊಂದಿಗೆ ನ್ಯೂಟ್ರಾಲಿಟಿ ಆಗಿರಬೇಕು. ಎಸ್, ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೀನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಮೈ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಟೇಕ್ ದ suggestions, beliefs, opinions from anyone. That is what called positivism. So methods used in a positivism am I right? Positivist research ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ experiments, survey, quantitative data collections and structured interviews. ಓಕೆನಾ. ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಕೈಗೊಳ್ತೀವಿ, ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯೂಶ್ವಲಿ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಲೀಸ್ಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಥರ್ಡ್ ಕ್ವಶನ್, ಫೋರ್ತ್. ಇದು ಯಾರ್ಯಾರು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಪ್ಲೈ ಆಗ್ತದೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್, ಒಂದು ಸರ್ವೆ, ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಕೈಗೊಳ್ಳೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಸರ್ವೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಡೇಟಾ. ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಫಾರ್ ನಂಬರ್, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್?
ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ದ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್. ಹೌದಾ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್, ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಅನಲೈಸಿಸ್. ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಕೋರ್ಸಿಗೆ ಭಾಳಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅವ್ರು ಬರೆಯುವಂಥ ಟೆಸ್ಟಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೌ ಮಚ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆನ್ ದೇರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್? ಅದು ಯಾವುದ್ರಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಇದರ ಒಂದು ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ರಿಲಯಬಲ್, ಪ್ಯೂರ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಡೇಟಾ ಕಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಡ್ತದೆ, ರೆಪ್ಲಿಕೇಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸರಬಲ್ ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್. ಒಂದು ಲಾರ್ಜ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನನ್ನು ಒಂದು ನೀವೇನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ರಿಸರ್ಚ್ ಏನಾದರೂ ಕೈಗೊಂಡಿರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಗ್ನೋರ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ, ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್, ಬಿಲೀಫ್, ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ, ನಾಟ್ ಸೂಟೇಬಲ್ ಫಾರ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಒಂದು ಅಬ್ನಾರ್ಮಲ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ತಾರೆ ನೋಡ್ರಿ. ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರ್ತಾನೆ, ಖುಷಿ, ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್, ಸ್ಯಾಡ್, ಆಂಗ್ಸೈಟಿ, ಟೆನ್ಷನ್ ಇವೆಲ್ಲ ಅವ್ನಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದ್ರು ಕೂಡ ತಟಸ್ಥನಾಗಿ ಕಂಡುಬರ್ತಾನೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್, ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆನ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಫಿನಾಮಿನಾ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಥಿಂಗ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಆದ್ಯತೆ ಇಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಆಯಿತು, ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಆಫ್ ದೇರ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಯಿತು, ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್, ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಎಮರ್ಜ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಇದರ ಒಂದು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಯಾವ ಥರ? ಇಲ್ಲಿ ಒಪಿನಿಯನ್ಸ್, ಬಿಲೀಫ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಟ್ಟಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಕ್ರಿಟಿಕ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥ. ಯಾವ ಥರ? ರಿಕಗ್ನೈಸಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ನಾಲೆಜ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್. ಹೌದಲ್ಲ, ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ ಅದು ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್. ಹೌದಲ್ಲ, ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಅಂದರೆ ಅಂದಾಜಿನ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ನಾವು ರಿಸಲ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಅನ್ನೋದು ರಿಸಲ್ಟ್. ಬಟ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಯಾಸಸ್, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ರಿಸಲ್ಟ್. ಈ ಮೂರು ಅಂಶಗಳು ಏನಾಗ್ತಾವ್ರಿ ಇದರ ಮೇಲೆ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ನಾಲೆಜ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮದು ಫೈನಲ್ ಅಲ್ಲ, ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ನಾಟ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವಿಟಿ. ಇದೇನಾಗ್ತದ್ರೆ ಒಂದು ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು. ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ನಕ್ಷತ್ರಗಳು ಎಷ್ಟಿದ್ದಾವೆ? ಡು ವಿ ಗಿವ್ ದ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ನಾಲೆಜ್? ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದು ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಅಂದಾಜು ಆಗಿರ್ತದೆ. ಹೌದಾ? ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಟೆಂಡೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 30 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ದಾದಲ್ಲೇ 35 ಆಗ್ಬೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಹಾಫ್ ಆನ್ ಅವರ್ ಆದಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದಿಸ್ ಥಿಂಗ್ ಆಲ್ಸೋ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಇನಫ್. ಓಕೆನಾ? ರಿಸರ್ಚ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೀ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್. ರಿಯಾಲಿಟಿ ಬಗ್ಗೆ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ಬಟ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಓನ್ಲಿ ಬಿ ನೋನ್ ಇಂಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ಲಿ. ಹೌದಾ? ರಿಯಾಲಿಟಿ ಇದ್ರೂ ಕೂಡ ನೋ ಒನ್ ಈಸ್ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್. ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ವಿ ಮಿಸ್, sometimes we have to involve few more things in that also. That is what called post positivism. Reality exists but it can only be known imperfectly. Knowledge is probabilistic, not absolute. ಏನು ಒಂದು probability ಕೊಡುವಂಥದ್ದು, ಇರಬಹುದು, ಬಹುಶಃ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ನಾಲೆಜ್. ಅದಲ್ಲ ಇರ್ಬೋದಪ್ಪ, ನೀನೆಲ್ಲ ಓದಿದೀಯಾ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೆಲ್ಲ ವೇದವಾಕ್ಯ. ಹೌದಾ? ನಮಗಷ್ಟು ಪೇಷನ್ಸ್ ಏನಿರೋದಿಲ್ಲ ಅವ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಸರಿಯೋ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ. ಇರ್ಬೋದು ಸಮೋಟ್ ಈ ಥರ ಏನು ಕೊಡ್ತೀವಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಬಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿರೋಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಕಂಡು ಬಂದಿರೋದೇ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ? ಹಾಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜಸ್ ಬಯಾಸ್, ಥಿಯರಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯಾಲಿಬಿಲಿಟಿ. ಓಕೆನಾ? ವೆಟ್ ಇಸ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಥಿಯರಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ ಅದೇ ಹೇಳಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೋಡಿ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು. ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಲೇಜ್ಡ್ ಬಯಾಸ್. ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ? ಪಕ್ಷಪಾತ ಅಥವಾ ಪೂರ್ವಾಗ್ರಹ ಅಥವಾ ಅಪೋಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್. ಓಕೆನಾ? ರಿಸರ್ಚ್ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪೋಸ್ ಮಾಡಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಫೇವರ್ ಆಗಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರಬಹುದು. ಓಕೆನಾ? ಫ್ಯಾಮಿಲಿಯರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು
ಅನ್ಫೇರ್ಲಿ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪಕ್ಷಪಾತ ತೋರಿಸುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಪಕ್ಷಪಾತ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಪ್ರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೆಜುಡೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಏನು ನಾವೆಲ್ ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ ನೋಡ್ರಿ, ಜೇನ್ ಆಸ್ಟನ್ ಅವರದ್ದು. ಓಕೆನಾ, ಆಲ್ವೇಸ್ ಟ್ರುತ್ ಎದುರುಗಡೆ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ನಾವು ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಹೀ ಈಸ್ ಬ್ಯಾಡ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತ ಏನು ನೀವು ಥಾಟ್ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೀರಲ್ಲ, ನೋ 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 ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರೂ. ಟ್ರುತ್ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ದಟ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರುತ್ ಅಂತ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಥಾಟ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ಆರ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಬೆಟರ್. ನೋಡ್ರಿ, ರಿಸರ್ಚರ್ಸ್ ಎಕ್ನಾಲಜಸ್ ಬಯಾಸ್ ಥೇರಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಅದೇನು ಒಂದು ಐಡಿಯಾ ಇದೆ ದಟ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಇನ್ಫ್ಲುಯೆನ್ಸ್ಡ್ ಬೈ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ ಥೇರೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮದೇ ಆದ ಒಂದು ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಏನ್ರಿ, ಅದು ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಬಿಲೀಫ್ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್. ಏನು, ಬಿಲೀಫ್ ಆರ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಅಂಶಕ್ಕೆ ಥೇರಿ ಲ್ಯಾಂಡನ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್. ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಥೇರೀಸ್, ಕೀಪಿಂಗ್ ದ ಯುಟಿಲೈಸಿಂಗ್ ದ ಥೇರೀಸ್, ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದ ಬಿಲೀಫ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಸ್ಯೂಮ್ಷನ್ಸ್ observation is called post positivism. Fine. And fallibility means the quality of being capable of making mistakes or being wrong. ದೋಷಪೂರಿತ. ಓಕೆನಾ, ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಕೂಡ ರಿಸರ್ಚನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಯೂಸಸ್ ಅ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಅಪ್ರೋಚ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್. ಈ ನೋಡ್ರಿ, ನಾವು ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿದ್ವಿ, ಅಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ರೀ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ. ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್ಗೆ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ನಂಬರ್ಸ್ಗೂ ಆದ್ಯತೆ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಿತ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಫೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಅವ್ನು ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ positivism, quality, quantity, quality and quantity or survey method. ಈ ಥರ somewhat ಈ ಥರ ಕೇಳ್ತಾನೆ. You must mention the name of quantitative. If it is quantity, post positivism ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ quality and quantity ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. somewhat ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. that is what each and every word should know. ಓಕೆನಾ, ರಿಸರ್ಚ್ ಮೆಥಡಾಲಜಿ, ರಿಸರ್ಚ್ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ದಲ್ಲಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಡೆಫಿನಿಷನ್ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ ಅವನು, ಒಂದೊಂದು ಟರ್ಮಿನ ಮೀನಿಂಗ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ. ಓಕೆನಾ, ಎಂಫಸೈಸ್ ಕ್ರಿಟಿಕಲ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಟ್ರ್ಯಾಂಗುಲೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಅವೇರ್ನೆಸ್. ಟ್ರ್ಯಾಂಗುಲೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಮೆಥಡ್ಸ್. ಸರ್ವೆ ಮೆಥಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಬೇಸಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಅಪ್ಲೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಇವೆಲ್ಲ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವ್ಸಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲೈಸ್ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ ರಿಸರ್ಚ್. ಓಕೆನಾ, ಸೊ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಇನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸ್ಟ್ ರಿಸರ್ಚ್, ಸರ್ವೆ. ಜಸ್ಟ್ ನೋ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು, ಸರ್ವೆ ವಿತ್ ದ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಫಾಲೋಅಪ್ಸ್, ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ. ಒಂದು ಕೇಸ್ ಸ್ಟಡಿ, ಒಂದು ಕೇಸ್ ಇದೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಂತ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ದಲ್ಲಿ ಯೂಶ್ವಲಿ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಓಕೆನಾ, ಅಂದರೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಒಂದು ಥಿಂಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್. ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಚುವಲನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡೋದು, ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ಮೆನಿ ಮೋರ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಫೆಕ್ಟಿವ್ನೆಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೂಸಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂಸ್, ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್. ವೆರಿ ನೈಸ್. ಓಕೆನಾ, ನಾವು ಏನು ಕಾಣ್ತೀವಿ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್ದಲ್ಲಿ, ಯಾವುದು ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗಿನ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಮೇಲೆ ಎಷ್ಟಾಗಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ನಾವು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಟಡಿ ಕೈಗೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ನು ಸ್ಕೋರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶದ ಮೇಲೆ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಒಂದು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ. ಎಸ್, ಸಮ್ಟೈಮ್ಸ್ ಅವನು ಸ್ಕೋರಿಂಗ್ದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೂ ಕೂಡ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ತೊಗೊಳ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿ. ಓಕೆನಾ, ದ ವೇ ವಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಸ್, ದ ವೇ ವಿ ಸಾಲ್ವ್ ದ ಆನ್ಸರ್ ದ ಕ್ವಶನನ್ನು ಒಂದು ಆನ್ಸರ್ ಯಾವ ಥರ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕೂಡ ಕೊಳ್ಳಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿವ್ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ, ಪೋಸ್ಟ್ ಪಾಸಿಟಿವಿಸಮ್. ಎಸ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು. ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ಟಡಿಂಗ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಲರ್ನಿಂಗ್, ದಿಸ್ ಒನ್ ಅಕ್ನಾಲೇಜಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್. ಏನು,
ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟತೆ, ಓಕೆನಾ. ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕಂಡು ಬರ್ತದೆ, ಯಾವುದು ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರಿನ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕಂಡು ಬಂದಿರುವಂಥದ್ದು ಅಂಶ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಎಸ್, ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ, ಓಕೆನಾ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್, ರಿಕಾಗ್ನೈಸ್ಡ್, ಹಾಂ ಬೆಟರ್ ವರ್ಡ್ ಏನಿದೆ ರೀ, ರೆಕಗ್ನೈಸ್ಡ್ ಆಗ್ತದೆ. ಏನು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು, ಓಕೆನಾ. ಅಲೋಸ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಚುವಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಟಿವ್ ಇನ್ಸೈಟ್ಸ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಮೆಸರಬಲ್ ಡೇಟಾ ಫೈನ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಲಿಮಿಟೇಷನ್ ಏನಿದೆ, ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಟೈಮ್ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗ್ತದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಂಶ ಕಂಡುಬರುವಂಥದ್ದು. ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಪ್ರೊಬೆಬಿಲಿಟಿ ನಾಟ್ ಅಬ್ಸಲ್ಯೂಟ್, ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಇರಬಹುದು, ಪ್ರೊಬೆಬಲ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ಬರ್ತದೆ ಹೊರತು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಆನ್ಸರ್ ನಮಗೆ ಕಂಡುಬರೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೀ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ರಿಯಾಲಿಟಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಫಿಕ್ಸ್ಡ್ ಇರ್ತದೆ, ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಬಟ್ ಓನ್ಲಿ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟೆಡ್. ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್. ರೋಲ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಬ್ಸರ್ವರ್, ಎಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಹಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೂತ್, ದಟ್ ಓನ್ಲಿ ಹಿ accepts, but here recognizing researchers bias, ತನ್ನ ಒಂದು ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಒಂದು ಅಂಶವನ್ನು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಓಕೆನಾ. ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಒಂದು ಪಕ್ಷಪಾತ, ಅಂದರೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ, ಟ್ರುತ್ ಮುಂದಿದ್ರು ಕೂಡ ನಾವು ಒಂದ್ಸತಿ ಇದನ್ನು ಫಾಲ್ಸ್ ಅಂತಾನೆ ಫೀಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಓಕೆನಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬಯಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಸರ್ಟೆನ್ ಮೆಸರಬಲ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಪ್ರಾಬಬಿಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಫ್ಯಾಲಿಯೇಬಲ್, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೆ, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಮೆಥಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಸರ್ವೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಕ್ವಾಂಟಿಟೇಟಿವ್ ಕ್ವಾಲಿಟೇಟಿವ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಮೆಥಡ್ಸ್, ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡಿ, ಓಕೆನಾ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫೋಕಸ್ ಕೇಸ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ ರಿಲೇಷನ್ಶಿಪ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಿಟಿ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಟು ಮೆಜರ್ ಲರ್ನಿಂಗ್ ವೇರ್ ಆಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಫಾರ್ holistic view, very nice. So here, so positivism, reality is objective, focus on measurable empirical data. What about post positivism? Reality is complex ಇದೆ, ದ್ವಂದ್ವತೆ, ಗೊಂದಲ, recognize bias, use both qualitative and quantitative data methods. Hope so you have understood this class. Yes, positivism, post positivism, very important. ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಹತ್ರ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಬರ್ತದೆ ನಿಮಗೆ, ಓಕೆನಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಪ್ರೋಚಸ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ವಾಟ್ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್, ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ರಿವ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಸರ್ಚ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿಸರ್ಚ್, definitions of research, and what is research, meaning of research. So today's class I have done these topics. Shall see next class ಅಲ್ಲಿ types of research, it is very important, ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಪೇಪರ್ 2ದಲ್ಲಿ ಅವನು ಸುಮಾರು 4 to 5 ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಕೇಳಲಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಇದು ಟಾಪಿಕ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಥಿಂಗ್, ಆಫ್ಟರ್ ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ಮೈ 10 units ಆಫ್ ಪೇಪರ್ 2 ಟಾಪಿಕ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ KSET exam papers from 2024, 2023 up to 5 questions ಪೇಪರ್ನ ನಾನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ವಿತ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಓಕೆನಾ. ನೋಡೋಣ ಅದು ಯಾವ ಥರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಇನ್ನೂ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಬಟ್ ಏನು ಪೇಪರ್ 2ನ ಒಂದು ಪೇಪರಿನ ಸಿಲೆಬಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆದಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ ಅನಲೈಸ್ ಆಗ್ತದೆ. ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಟು ದ ಪೇಪರ್ 1 ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1. ಪೇಪರ್ 1 ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ ಫಾರ್ ಯೂನಿಟ್ ನಂಬರ್ 1 ಲೈಕ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್, ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್, ಕಾಂಪ್ರೆನ್ಷನ್, ಎಸ್ ಸಮ್ವಾಟ್ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್, ಅದೊಂದು ಸ್ಟ್ರಾಟಜೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಅಪ್ ಮಾಡಿ ಅಗೇನ್ ಮತ್ತು ಆ ಒಂದು ಪೇಪರ್ 1ನ ಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ರೀ, ಕ್ವಶನ್ ಪೇಪರ್ಸ್ನ ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡುವೇನು, ಓಕೆನಾ. So hope so you have understood this class. Okay, if you understand this class, like, share and subscribe. Thank you for watching this video.